बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुआ मुंह से निकलते ही पूरी हो जाएगी। जिस चीज़ की ख्वाहिश दिल में रखोगे अल्लाह पाक उसको कबूल फरमा देंगे। जो भी हाजत होगी, मुराद होगी, जैसा भी नामुमकिन काम होगा जो आज तक पूरा नहीं हुआ होगा, अल्लाह के फजल करम के साथ वो पूरा हो जाएगा। आज दुआ मांगने का एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर मेरे साथ सब लोग मिलकर आज ये दुआ पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह दिल में जैसी भी हाजत होगी, मुराद होगी, जैसा भी मुश्किल से मुश्किल काम होगा वो पूरा हो जाएगा। दुआ मांगते वक्त अपने गुनाहों को भूल जाया करें कि हम गुनहगार हैं, क्योंकि जब अपने गुनाह याद करते हैं तो दुआ करने की हिम्मत नहीं होती, और जब उसकी रहमत याद करते हैं तो फिर बड़ी बड़ी तमन्नाएं मचलने लगती हैं। दुआ छोटी मांगो या बड़ी मांगो, उस परवरदिगार को बुरा नहीं लगता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे जूते के तस्मे टूटते हैं तो मैं अल्लाह से मांगता हूँ। दुआ जब भी मांगो दिल से मांगो, बल्कि वही दुआ असल दुआ होती है जो दिल से मांगी गई होती है। जो लोग तोते की तरह बोल बोल कर दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, जब तक वो दुआ का मानी नहीं जानेंगे, मानी नहीं समझेंगे, फ़ायदा नहीं होगा। वो दुआ जिसमें कम से कम एक आंसू निकल जाए, वो दुआ कबूल होने में देर नहीं लगाती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआ में ये दो चीज़ें हमेशा के लिए ख़ास कर लो, आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप मिलकर मेरे साथ 30 मरतबा ये ज़िक्र पढ़ लें। या अरहमर राहिमीन, 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 या अरहमर राहिमीन। दोस्तों, जब अरहमर राहिमीन को पुकारा जाता है, जो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, सबसे बढ़कर मेहरबानी फरमाने वाला है, जो अरहमर राहिमीन पुकारेगा, फरिश्ता उसके लिए बोल उठेगा, या अरहमर राहिमीन कहने वाले, अब तू मांग, कुदरत ने अपने करम से अपने ऊपर वाजिब कर लिया। जो मांगेगा कुदरत तुझे अता कर देगी, जो मांगेगा कुदरत तुझको अता कर देगा। या अरहमर राहिमीन का ये जो जिक्र है बहुत ही ज़्यादा मुबारक जिक्र है। इसके साथ साथ आप लोगों ने
ایک ذکر اور پڑھنا ہے، اور وہ یہ ہے، میرے ساتھ سب لوگ مل کر اس ذکر کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی 5 مرتبہ یا ربنا کہہ کر اللہ سے دعا مانگ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جب بھی دعا کرنی ہے، یہ 2 چیزیں، خاص چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ان کا ذکر ضرور کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے میں آپ کو 2 ایسی خاص چیزیں اور بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں گے، کیونکہ وہی جو 2 چیزیں ہیں جو آگے بتانے جا رہا ہوں، اصل عمل وہی ہے جس کو آپ لوگوں نے آج میرے ساتھ مل کر پڑھ لینا ہے۔ اگر آج نہ پڑھ سکے تو کسی بھی وقت یہ ویڈیو دیکھ کر پڑھ لیں، انشاءاللہ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ دعا قبول ہو جائے گی۔ جب بھی دعا کرو تو اکیلے میں دعا کرو، تنہائی میں دعا کرو۔ تنہائی کی دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اکیلے میں دعا کریں، اور اگر کبھی مجمع میں دعا کرنی پڑ جائے، مجمع میں بیٹھ کر دعا کر لیں۔ کہا گیا ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں، ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ جب بھی دعا کرو تو اس سے پہلے کچھ نیک عمل لازمی کر لیا کرو۔ مثال کے طور پر دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ لازمی دے دیا کرو۔ صدقہ 1000 بلاؤں سے ٹال دیتا ہے۔ 2 رکعت نماز نوافل ادا کر لیا کرو۔ قبلے کی طرف رخ کر کے 2 زانوں بیٹھ کر اللہ کے حمد و ثنا بیان کرو۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، تو دعا آسمانوں سے چیرتی ہوئی ایسے اوپر جائے گی کہ بیٹھے بیٹھے آپ کی زندگی کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ پہلے میں نے آپ کو 2 باتیں بتائیں، 2 ذکر بتائے، اب اس کے ساتھ آپ نے ایک ذکر پڑھنا ہے۔ ابھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। दोस्तों, ये इस्तग़फ़ार का ज़िक्र है, इसको अपनी दुआ में ज़रूर शामिल किया करें। इस्तग़फ़ार एक ऐसा ज़िक्र है, एक ऐसी ताकत है कि जिसको पढ़ लेने से, दुआ में शामिल कर लेने से अल्लाह पाक उसकी दुआ को मोड़ते नहीं हैं। अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई मोमिन किसी मोमिन की पीठ पीछे दुआ करता है तो उसकी दुआ ऐसी दुआ होती है जैसे अरफात में हाजी की दुआ हो, और वो कबूल हो जाती है। जब तुम किसी मोमिन के लिए दुआ करते हो, मिसाल के तौर पर आप दुआ करते हो कि अल्लाह फ़लाँ को रोज़ी अता फरमा, तो फरिश्ता कहता है, अल्लाह के बंदे, तूने उसके लिए रोज़ी मांगी, अल्लाह तुझे पहले देगा, बाद में उसको अता फरमाएगा। इसलिए पीठ पीछे दूसरों के लिए दुआ किया करो। जिस दुआ में दरूद नहीं होता वो ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है। दरूद पढ़कर दुआ किया करो। अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो दुआ करने वाले की दुआ किसी वास्ते और वसीले के बगैर सुनना पसंद फरमाता है और कबूल फरमा लेता है। और अल्लाह की रहमतें और सलामती हो उस इंसान पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है, दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजत की दुआ मांगता है। अभी दोस्तों मैंने आपको 3 ज़िक्र बताए, 3 ख़ास चीज़ें बताईं। पहले नंबर पर
या रब्बाना, उसके बाद या अरहमर राहिमीन, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अब जो मैं आपको एक ऐसी ताकत, एक ऐसा अमल दे रहा हूँ, एक दरूद दे रहा हूँ, दरूद पाक दे रहा हूँ कि जिसको आप लोगों ने सिर्फ 30 मरतबा पढ़ना है। 30 मरतबा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांग लेनी है। जो दरूद पाक मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बड़े गौर से सुन लें कि वो दरूद पाक क्या है, जिसको आपने 30 मरतबा पढ़ना है। चाहे तो मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अगर नहीं तो बाद में भी पढ़ा जा सकता है। अगर आप मेरे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद क़द ज़ाक़त हैलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद
قد ذاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ذاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ذاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ذاقت حيلتي أدركني يا رسول اللہ۔ دوستو، یہ درود پاک جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، جب بھی دعا مانگنی ہو، جب بھی اللہ پاک سے کچھ مانگنا ہو تو آپ نے یہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ 4 باتیں، خاص باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں اس عمل میں، آج کی اس ویڈیو میں اس عمل کو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ یا ربنا یا ارحم الراحمین استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس کے بعد آخر میں یہ درود پاک جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے یقیناً میں ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے تو میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا سب ہی لوگ میری بات قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے بالکل قریب ہے اور ہماری دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے۔ بس لوگوں کا یہ کہنا اور سمجھنا ہے کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ تو فلاں لوگوں کی سنتا ہے، فلاں کی سنتا ہے، ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ دوستو، آج آپ نے یہ دعا جو میں نے آپ کو بتائی، جو ذکر بتائے، میرے ساتھ مل کر آپ نے پڑھے اور انشاءاللہ اس کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک ہر طرح کی آپ کے حاجت کو قبول فرما کر ہر اس مشکل کام کو آسانی میں بدل دیں گے، ہر اس ناممکن کام کو ممکن بنا دیں گے جس کے بارے میں آج تک آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔